प्यारे दर्शकों सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। ਅੱਜ ਅਸੀਂ बहुत ही अहम विषय के उपर चर्चा करन जा रहे हैं। इस चर्चा दे विच साडे नाल उगे अर्थशास्त्री ते कनेडा अदारे दे सीनियर प्रोफैसर सुच्चा सिंह गिल साडे नाल ने। उन्हां तो जानने की कोशिश करांगे कि जिहड़ा करोना महामारी चल रही है इहदे विच साडे देश की जिहड़ी अर्थचारा वो किधर नूं जा रहा। क्या है जा रहा भी साडे देश दे विच जदों दा करोना महामारी शुरू हुई आ 10 करोड़ तो वध लोकां दा रोज़गार खुस गया, उन्होंने घरों घर बैठना पै गया। अजे बीमारी के कोई थमण के आसार नज़र नहीं आते। लगातार केसां की गिणती वधदी जा रही है तो किधर नूं जाएगी समस्या। इस बारे असी डॉक्टर साहब तो जानने की कोशिश करांगे कि ये साडा अर्थचारा किधर नूं जाएगा। जे बेरोज़गारी इवें ही वधदी रही तो उन्हां लोकां दा की बनेगा। डॉक्टर साहब, असल च जिहड़ा कोविड-19 नूं डील करन वास्ते भारत सरकार ने जिहड़ा तरीका लभ्या वो सीगा लॉकडाउन। हाँ जी, लॉकडाउन का मतलब है कि तुसीं लोकां नूं बाहर ना निकलण दिओ, लोकां नूं घरां 'च बंद कर दिओ, मूँह ते उन्हां दे पट्टियां बंद दिओ। और ये एक अजीब किस्म का वरतारा है कि जिहदे च लोकां नूं बोलण नहीं दिता जा रहा, लोकां नूं डैमोनस्ट्रेशन नहीं करन दिता जा रहा, लोकां नूं भीड़ वाले थां ते जाण नहीं दिता जा रहा। तो इहदे नाल जिहड़ा एक इन्हां ने अडाप्ट कीता तरीका वो सीगा कि लॉकडाउन दे नाल सारी जिहड़ी आर्थिक प्रक्रिया सी एक तरह थम ही गई, रुक गई। तो उहदे नाल जिहड़े इनिशियल अंकड़े इकट्ठे किए गए सेंटर फॉर मॉनीटरिंग इंडियन इकोनॉमी उन्होंने कहा कि मुल्क दे विच जिहड़ी बेरोज़गारी की दर है जिहड़ी कि 6.1% सी लॉकडाउन तो पहलां वो वध के 23.4% हो गई है। तो ये एस्टीमेट लगते हैं कि 10 करोड़ तो वध लोग जिहड़े ने बेरोज़गार हो गए। तो इन्हां चों बहुते जिहड़े बेरोज़गार होए वो प्रवासी मजदूर सीगे जिहड़े इंडस्ट्रीयल केंद्र जिवें मुंबई आ, अहमदाबाद है, बड़ौदा है, होर जगह पुणे है, उत्थे काम करते सीगे। और उन्हां नूं जदों नौकरी बंद होया लॉकडाउन ते जिहड़े मिल मालक सीगे उन्हां ने जिहड़े बिजनस ओनर सीगे उन्हां ने तनख्वाह नहीं दित्ती, उन्हां दीयां उजरतां नहीं दित्तियां, जिस करके उन्हां दी जिहड़ियां सेविंग्स सीआं छोटियां मोटियां बड़ी जल्दी खत्म हो गईयां। तो उन्हां नूं लग्गिया कि साडा भविख बड़ा धुंधला, तो इस करके उन्होंने पैदल मार्च करनी शुरू करती, जिस चों कई हज़ार बंदे जिहड़े ने इस मार्च के दौरान जिन्हां दी मौतां हो गई। कोई गड्डी दे थल्ले आ गया, कोई भुखमरी का शिकार हो गया, कुछ डिहाइड्रेशन दे नाल मर गए, गर्मी बहुत सी उस पीरियड दे विच। तो ये जिहड़ी बेरोज़गारी पैदा हुई ये अजे तक जारी है क्योंकि सिस्टम रिकवर नहीं किया। जिवें साडे बहुत वड्डे शहर ने जिवें हाँ जी, जिवें दिल्ली आ, दिल्ली बहुत वड्डे रोज़गार का केंद्र है। दिल्ली दे विच अजे भी लॉकडाउन वर्गी सिचुएशन चल रही है। इस तरह मुंबई है वो बहुत वड्डा इंपलॉयमेंट का केंद्र है, उत्थे भी लॉकडाउन वर्गी सिचुएशन चल रही है। अहमदाबाद यही हालत है, बंगलौर यही हालत है। सो इस करके जदों बिजनस बंद हुंदा है तो रोज़गार जिहड़ा वो घटदा है, तो रोज़गार के घटण दे नाल लोकां दी जिहड़ी परचेजिंग पावर है वो जाती रहती है। प्रोफेसर साहब इत्थे मैं तुहानूं दसना चाहुंदा, मैनूं कुछ जदों कणक की कटाई हो रही सी, मैं कुछ मंडियां च गया, कुछ पिंडां च भी गया, तो ਉਹਦੇ बारे ਜਿਹੜਾ मेरा तजर्बा हैगा भी कणक की कटाई ਜਿਹੜੀ है ਸਾਡੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੋਂ शुरू ਹੁੰਦੀ है, ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र ਤੋਂ मध्य प्रदेश ਤੋਂ ਬਾਅਦ थोड़ा जिहा यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦੈਨ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 60-65% ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੈਕਟਰ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਾਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆਲਮੋਸਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਸਬੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਸੀ ਰੁਕ ਗਈ। ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਸਾਨੂੰ? देखो जी इन्होंने शहरों च लॉकडाउन किया, कई जगह कर्फ्यू लगाते, वो होया कि पिंडां दियां जिहड़ियां पेरिशेबल कमोडिटी ने, जिवें फल ने, सब्जियां है, दुध है, मीट है, ये जिहड़ियां सब्जियां पिंडां चों आउंदियां ने, तो उहदे च काफ़ी लोकां दे उत्ते माड़ा असर पिया। और मैं कुछ पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नाल रल के काम भी किया है। अच्छा, तो उहदे च सानूं लग्या कि जिहड़े पहले 30-40 दिन सी लॉकडाउन दे पंजाब दे विच, उह च जिहड़े सब्जियां दे उत्पादक ने जां फलां दे उत्पादक ने जां दुध वेचण वाले ने जां मुर्गे वेचण वाले ने जां मीट वेचण वाले लोग ने
ਸ਼ਹਿਦ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਗੁੱਜਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਬੰਦ ਹੀ ਨੇ। ਹਾਂ, ਔਰ ਹਲਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਸੰਘਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਓਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੜੀ ਜਲਦੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਮਾਸਕ ਲਾ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਔਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਲਆਊਟ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ, ਸਿਵਾਏ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ, ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਰਿਪੇਅਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਪਸ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬਜਾਜੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੱਪੜੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹਾ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਟੂਰ ਐਂਡ ਟਰੈਵਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, 에ਅਰਲਾਈਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਕੈਂਸਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ 1.5 ਮਹੀਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ ਲਿਮਟਿਡ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲਾਈਟਾਂ ਆਲਮੋਸਟਲੀ ਬੰਦ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟਿਕ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਜਾਣ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਫਾਰ ਰੀਚਿੰਗ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ, ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿੱਤਾ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਤਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉੱਥੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਲੈਣ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਅਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਈਨਲ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਫੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਨੇੜੇ ਚਿਤਕਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 262 ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਚਿਤਕਾਰਾ ਨੇ, ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਭਵਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੁੰਦਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਚੱਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ, ਐਕਸਪਰਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ, ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨਫੀਡੈਂਸ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵੱਲ ਰੱਖਣਾ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰਿਵਾਈਵਲ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ, ਅਤੇ ਰਿਵਾਈਵਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕੰਮਕਾਜ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2.5 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਬਣਾਈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਡਬਲ ਕਰਤੀ, ਫਿਰ ਟ੍ਰਿਪਲ ਕਰਤੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ $1000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਦਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਨਐਮਪਲਾਇਮੈਂਟ ਅਲਾਊਂਸ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮਕਾਜ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੋ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਕਿ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕਦੀ $2 ਬਿਲੀਅਨ ਆਪਣਾ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕੀਤਾ, ਕਿਤੇ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਕੇਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2-3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਅਨਾਉਂਸ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਧਾ ਤਾਂ 5 ਲੱਖ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ, ਸੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਹੈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਥਰੂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਖਿਆਲ 90-95% ਤਾਂ 95% ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਟੋਟਲ ਕਰਜ਼ਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਬਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸੈਟਅਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ। ਸਵਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਜਟ ਡਬਲ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ MSME, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੀਡੀਅਮ ਮਾਈਕਰੋ ਸਮਾਲ ਐਂਡ ਮੀਡੀਅਮ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 20-22% ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਵਰਕਫੋਰਸ ਆ ਇੰਗੇਜਡ ਹੈ। ਉਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਮੇਰੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨੋਟ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਨੋਟ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 6 ਤੋਂ 7% ਸਾਡੀ GDP ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਿਸਕਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। 6 ਤੋਂ 7%। 6 ਤੋਂ 7% GDP ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਸਕਲ ਪੈਕੇਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸੁਝਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 3-4 ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ ਕਿ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗਾ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਕਸ ਬੈਂਕ ਹੈ ਸ਼ੰਘਾਈ 'ਚ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ ਉਹ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਰਸ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਆ ਸਕਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੀਗਾ IMF। ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਸੋਰਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਧਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਸਕਲ ਜਿਹੜਾ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਫਿਸਕਲ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਫਿਸਕਲ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੈਸ਼ ਮਤਲਬ ਕੈਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੈਸ਼ ਵਰਤੋ ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਕਨੋਮੀ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਉਹਨੂੰ ਡਬਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜੌਬ ਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨਰੇਗਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਹਿਤਾ ਜਾਏ ਕਿ 200 ਦਿਨ ਤੱਕ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਰਿਵਾਈਵਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ PMO ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਗਈ ਗੱਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੰਨੀ ਕੋਈ ਗੱਲ? ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਜਿੱਦ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਫੁੱਲ ਚੜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਰਕ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ GST ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਂਕ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਆਇਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਨੇ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਐਡਵਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਧੰਦੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵੇਚੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੋੜੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ABE ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਐਮਪਲਾਈਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਕੌਣ ਕਿੰਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਰੀ ਬੈਠਾ ਪੈਸਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ 2 ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ, ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ CAA ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਿਟੇਲਡ ਵਰਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਉਹ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ
ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਕੋਲ ਜਾਣਨ ਦੀ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾ। ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਲ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਵਿਆਜ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਉੱਠ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕੇਗੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ 3 ਕਿਸਮ ਦੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ 2021 ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਹੈ, ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਹੈ 4.5% ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਦੂਜਾ, ਕੁਝ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਏਗਾ, ਘਟੇਗੀ, ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗਰੋਥ ਹੋਏਗੀ, 5.8% ਹੋਏਗੀ। ਤੀਜਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 6 ਤੋਂ 7% ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕਨੋਮੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਸਾਡਾ ਇਨਕਮ ਲੈਵਲ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਨੀਚੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਕਨੋਮੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ। ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ? ਜੇ ਉਹਦਾ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਿੰਗ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਮਦਨ ਘਟ ਜਾਣੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵੀ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕਾਸਕੇਡਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧੇਗੀ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਿਵਾਈਵਲ ਹੋਈ ਆ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਰੇਲਵੇ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਲਾਓ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਰਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਲੋ ਹੈ ਔਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿੱਟੀ 'ਚ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਕਿੱਟੀ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦ ਰੱਖੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਫਿਸਕਲ ਸੈਕਟਰ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਘਟ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 50,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 5-6 ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਇਵੇਂ ਵੱਧਦੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਿਵਾਈਵਲ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਜਿਉਂ ਕੇਸ ਵਧਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੰਭੀਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 10 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਨਕਮ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਅਨਾਜ ਵੰਡਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਕੀਤਾ। 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗਏ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਯੂਪੀ 'ਚ, ਬਿਹਾਰ 'ਚ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਮੁੰਬਈ ਆਉਂਦਾ, ਪੂਨੇ ਆਉਂਦਾ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਬੰਗਲੌਰ ਆਉਂਦਾ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਜੇ ਰਿਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਓਵਰਆਲ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਉਹ ਘਟੇਗੀ ਔਰ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਹੈ ਕਿ 20% ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਪਾਵਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀ ਉਹ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਘਟੇਗਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੇਗੀ, ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਟਿੰਗ ਹੈ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਗਿਰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਵਾਈਵਲ ਦਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ
ਉਹ ਇੱਕ ਭੈੜਾ ਸਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਮਐਸਸੀ ਐਮਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ 30% ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਕੇਜ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੈਂ ਡੇਟਾ ਐਗਜ਼ਾਮਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ 2% ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਐਮਐਸਐਮਈ ਨੇ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੈਕਟਰ ਵੱਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੁਇਕ ਸਰਵੇ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੇਬਰ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਨੇ। ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਐਸਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂਅਲ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਔਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਚ ਦੋ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਔਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਲ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਮੰਗਦਾ, ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਮੰਗਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਜਾਰੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ 'ਚ ਕੱਟ ਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਘਟੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੁੱਲ ਵਰਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਥੰਮ ਹੈ। ਜੇ ਇਕੋਨਮੀ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਹੈਲਥ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰੋਗੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧੇਗਾ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸਡ ਬਜਟ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ 1000 ਰੁਪਈਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੈੱਟ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਜ਼ 1000 ਰੁਪਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੱਧਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਪੰਪ ਪ੍ਰਾਈਮਿੰਗ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਕੇਨਸ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਨਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਟੋਏ ਪਟਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਮੁੜ ਕੇ ਭਰੀ ਜਾਓ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਔਰ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਣ, ਇਹ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਆਮਦਨ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਖਰਚਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਰਵਾਈਵ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੂਲ ਭੁਲਈਆ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਾਜੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲਖਨਊ ਆ ਜਗ੍ਹਾ, ਹਾਂ ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਾਲ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਪਟਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਪੂਰਨਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਬੜਾ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਨਹੀਂ, ਇਨਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੈਨਾਲਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੈਮਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਇਸ ਦੀ ਆਫਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹਿਰਾਂ ਪਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਛੱਪੜ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾਟਰ ਸਟੋਰੇਜ ਕਪੈਸਿਟੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਬੜਾ ਸਕੋਪ ਹੈ ਕਿ ਬਜਾਏ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਓ ਅਤੇ ਇਕੋਨਮੀ ਦਾ ਰਿਵਾਈਵਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਡਿਮਾਂਡ ਦੀ ਰਿਵਾਈਵਲ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ 10 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ 10 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ 10,000 ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਓਨੀ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਪਾਵਰ ਖਤਮ ਹੋਈ ਆ, ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਵਿਕੇਗਾ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਪਾਵਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਆਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੰਗ ਵੱਧ ਸਕੇ। ਜੇ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਰਿਵਾਈਵਲ ਹੋਏਗੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ 2-3 ਇਕੋਨੋਮਿਸਟਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਮਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਤੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਸ਼ਕ ਬਾਸੂ, ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਸਟ ਫੈਕਟਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਲਿਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਟਰਸਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਟਰਸਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟਰਸਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟਰਸਟ ਡੈਫੀਸਿਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਡੈਫੀਸਿਟ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਉਹ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਨ, ਬਟ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 6 ਮਹੀਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮਤਲਬ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੁਣ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਤਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨਗੇ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੁਛ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਣਗੇ ਕਿ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਡਿਸਹਾਰਮਨੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਟਰਸਟ ਡੈਫੀਸਿਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਖਾਸ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 11-12 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਪੁਟ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਕੁਝ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੇਰਲਾ ਸਟੇਟ ਵਨ ਆਫ ਦੈਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਡੈਥਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਦਾ ਸਪਰੈਡ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਸ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਵਾਈਵਲ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਚੰਗੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਕੰਮ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਸਾਡੀਆਂ ਥਰਡ ਟਾਇਰ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਔਰ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਝਾਅ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੈਰੀਸ਼ੇਬਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਥਿੰਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੇਬਰਰਸ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਔਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਨਾਜ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਦਾਲਾਂ ਨੇ, ਤੇਲ ਦੇ ਬੀਜ ਨੇ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਿਲਾਂ ਦੇ ਇਹ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਪੈਰੀਸ਼ੇਬਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਹਰਜ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹਰਜਾਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਲ ਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਾਈਵਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ।
ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਕਿਵੇਂ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਕੋਪ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 25,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, 30,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਰਫਿਊ ਲਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ, ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਰਫਿਊ ਲਾਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰਫ 3-4 ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਲੋਕ ਨੇ, ਕੈਮਿਸਟ ਨੇ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਨਰਸਿਸ ਨੇ, ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪੁਲਿਸ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਟਾ, ਦਾਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਵਾਲੇ, ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕਦਮ ਸਖਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਤੀਆਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਕਾਫੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਆਏ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਵੱਈਆ ਆਪਣਾ ਬਦਲ ਲਿਆ ਤੇ ਕੁਛ 40 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਰਫਿਊ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅੱਧੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ, 5 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਆਪਣਾ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਚਿਆ ਰੇਲਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਫਸਲ ਆਈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਟਰੱਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਬੱਸਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਆਏ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਉਸੇ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵਧੀ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ 10 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਦੂਜਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 22-23% ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ MSME ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਹੈ, 15-20 ਲੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜੀ MSME ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ 2 ਲੱਖ 47,000 ਸਿਰਫ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਬਾਕੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਇਨਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਿਰਫ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ। ਤੋ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਦੂਜਾ, GST ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਫਿਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ DA ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਅੱਧੀ ਤੇ ਜਾਂ 1/3 ਸੈਲਰੀ ਦਿਓ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਘਟਾਈਆਂ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 74,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਸੋ ਜੇ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਥੈਂਟਿਕ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 75,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੁਕਸਾਨ ਮੰਨਦੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਰਵੱਈਆ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ GST ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਲੱਗਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਮਦਦ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਕੋਈ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ? ਉਸੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੰਸਲਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈਗਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨਲ ਸਾਧਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬਕਾਇਆ ਤਾਂ ਮੰਗੀਏ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਸੀਤਾਰਮਨ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ PM ਨੂੰ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਬੜਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਬਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ GST ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਪੂਰਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ GST ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕੁਛ, ਤੇ ਪਲੱਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਲਾਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ 600-700 ਕਰੋੜ। ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਪੈਸਾ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਫੰਡ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ 'ਚੋਂ 200 ਕਰੋੜ ਇਹਨਾਂ ਖਰਚ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਜਟਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ GSP ਦਾ 3% ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਮਟ ਵਧਾ ਕੇ 5% ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਘੱਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ 47-48 ਹਜ਼ਾਰ ਹੀ MSME ਦਰਜ ਨੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਇਕ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾ ਕੇ
ਜੇ ਸਰਵੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਈਜ਼ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਇੰਗੇਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਇਹ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪੇਨ ਆ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਪੋਸਟਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਨਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫੀਸਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇਣ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਲਜ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 80-81 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 24% ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ 'ਚ 14% ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਲਥ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ 12-13% ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 6-7% ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੋ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧਨ ਜਟਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ 2-3 ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਧਨ ਪਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਪਿਆ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿਓ ਜਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਫਰੀ ਲੋਨ ਵੀ ਤਾਂ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਸੈਕਟਰ 4 ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਧਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀਆ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ MLA ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਮਾਫੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਾਫੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਹੈਗਾ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇਹ 3 ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਟੈਕਸ ਲਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਟੈਕਸ ਉਗਰਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਧਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੇਵਿੰਗ ਹੈ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸੇਵਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਬੌਂਡ ਇਸ਼ੂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਰਿਵਾਈਵਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਤੋ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਛੜੀ ਆ, ਮਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੀ ਬਣਾਈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਜੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਫੌਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਰਿਵਾਈਵਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕੰਮ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਈਵਨ ਰਿਮੋਟ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅਨਾਜ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਬਚੇ ਨੇ ਫਸਟ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਸਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਈਗਰੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਫਸ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵਾਈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਸਾਊਂਡ ਬੇਸਿਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਊਂਡ ਬੇਸਿਸ ਹੈਗਾ ਅੱਛੀ, ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਗਰੋਥ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਾਲੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ ਤੇ ਚੌਥਾ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਇਹ 2 ਸਟੇਟਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਬਹੁਤ ਨਖਿੱਧ ਹੈ।
ਅੱਛਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 31 ਦਿਨ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਈਵਨ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਰੀ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬੀਜਦੇ ਨੇ, ਫਲ ਬੀਜਦੇ, ਆਪਣੇ ਖੇਤ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬਜੈਕਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬਜੈਕਟ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਲਾਈਡ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਡੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਹੈ ਔਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ 66 ਮੱਦਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੱਦ 9 ਹੈ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਆ, ਮੱਦ 10 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੈਟਰਨਰੀ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੱਦ 26 ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆ, 28 ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੱਦ 30 ਹੈ, ਫਿਰ 33 ਹੈ, ਫਿਰ ਮੱਦ 66 ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟਾਂ ਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਟ੍ਰੇਡ ਐਕਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਕਟ ਹੈ ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਐਕਟ ਹੈ, ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਐਕਟ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਸਟੇਟ ਇਕੋਨਮੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਅਟੈਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਪਜ ਵਿਕੇਗੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 3900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਭਰਪਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ, ਈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ 5 ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੜੀਸਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਭਾ। ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਖਰੀਦਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੱਕੀ ਹੈ। ਮੱਕੀ 'ਚ ਅੱਜ ਮੈਂ ਖਬਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 600 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਮੱਕੀ ਬਿਹਾਰ 'ਚ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਸਸਤੀ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। 1850 ਰੁਪਏ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ। 1100-1200 ਨੂੰ ਵਿਕ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 800 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1200 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਿਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ 3900 ਕਰੋੜ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 'ਚੋਂ ਅੱਧਾ ਪੈਸਾ ਪੇਂਡੂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਦਾ। ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਬਣਦੇ, ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਲਸੀਲਰ ਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਮੋਡਿਟੀ ਦੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਮੋਡਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੀਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀडम ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਬਿਜਲੀ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੜਾ ਮਾਰੂ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੇਂਦਰ ਕਰੇਗਾ ਅੰਡਰ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਆਫ ਜੱਜ ਆਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਤੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਵਾਇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਲਾਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ, ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਿੱਲ ਭਰਨਗੇ।
ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ 'ਚ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਹਰੀਜਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ 200 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ਭਰਨਗੇ ਤੇ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪੈਸੇ ਪਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੀਟਰ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਮੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਟੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਪਰ ਓਵਰਆਲ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਰਿਵਾਈਵਲ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਛੇਤੀ ਬਣਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕੀ ਸਮਾਲ ਫਾਰਮਰ ਨੇ। 86% ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਐਸਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਖਰਚ ਕਰਨਗੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣ ਕਰਨਗੇ, ਬਿਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇਲਾਜ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣਗੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਸੈਰੇਮਨੀ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਰਿਵਾਈਵਲ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲੈਣ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 8-10 ਕਰੋੜ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਸ਼ਾਇਦ ਰਿਵਾਈਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ 8-9 ਕਰੋੜ ਅਜੇ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓਗੇ ਉਹ ਰਿਵਾਈਵਲ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੀਸਰਾ ਸੈਕਟਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਕਾਮੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ MSME ਸੈਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਰਿਵਾਈਵਲ ਕੁਇੱਕ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਪ ਪ੍ਰਾਈਮਿੰਗ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਕਨੋਮੀ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਰਿਵਾਈਵਲ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਅਜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੱਦਾ ਦਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ।